विचार तो करो कि जे गौकर्णे धुधुकारनी पाछळ खाली भागवतનું પારાયણ કર્યું અને ગતિ મળી ગઈ। હું તો એમ કહું છું કે ભાગવતનો એક શ્લોક પણ જો શ્રવણ થઈ જાય ને તો આ ગતિ આપી દેવી વસ્તુ છે। આની તુલના પછી આમાં શંકા નહીં કરવાની, संशय न होवो जोईए, श्रद्धा होवी जोईए। शास्त्रों सांभळता होय त्यारे संशय ने स्थान नथी, श्रद्धानो भाव होवो जोईए। अने गौकर्णे पोताना भाईने सद्गति आपी। गौकर्ण जंगलमां जे ईश्वरनुं आराधन करवा लाग्या, जे जग्याए गौकर्णने मुक्ति मळी जग्याનું નામ પણ ગૌકર્ણ પડ્યું અને હાલમાં પણ એ જગ્યા ઉપર જઈને લોકો પિંડદાન કરાવે છે, પિતૃઓની ક્રિયાઓ કરાવે છે, ત્યાં ગતિ મળે। ગૌકર્ણ ઘરાખરા ગયા હોય તો ભાગવત દ્વારા ભાગવતનો દશમ સ્કંદ भगवान स्वयं पोतानी मुखेथी बोल्या छे। दशम स्कंद भागवत नो स्वयं भगवान पोताने मुखेथी बोल्या छे एटले आनी आगळ शब्द लागी गयो, श्रीमद शब्द लाग्यो। अने एक कुरुक्षेत्रना मैदानमां अर्जुनने 18 अध्याय सुधी समजायुं कि भगवत गीता एनी आगळ पण श्रीमद शब्द लागी गयो, कारण के भगवान स्वयं पोतानी मुखेथी बोल्या छे। आ पुराण एवं श्रेष्ठ है। एक पलड़ामां बीजा पुराण मूकी दो ने एक पलड़ामां भागवत मूको तो भागवतनी तुलना बीजा पुराण न करी शके। आवुं श्रेष्ठ साधन है मुक्ति माटे। रामायण है ने ई केम जीववुं नहीं शीखवाड़े छे, जीवन केम जीववुं जोईए ई शीखवाड़े, अने भागवत के मर्म ई शीखवाड़े छे। तो 7 दिवसनी कथामां आपणे एटलो महिमा समजता होईए कि आ पुराण जे लईने बेठा छे एनो केटलो महिमा छे। पछी तो भगवानना चरित्रो छे बधा, पण ज्यारे आ भागवतनी रचना थई त्यारे मात्र 4 श्लोक हता अने ई 4 श्लोकनो चतुश्लोकी भागवत कहेवातुं। ई 4 श्लोक व्यासजीने मळ्या अने व्यासजीए एनो विस्तार कर्यो, 18,000 श्लोक बनाव्या। अने भागवतनो ए जे श्लोक के जेना द्वारा हूँ तो एम कहूं कि एक भागवत नो श्लोक पण पितृना कान में पड़े तो गति मळी जाए एवं भागवत। એટલે ભાગવતના શ્લોકમાં પણ કહ્યું કે યમ પ્રવ્રજંતમનુપેતમુ પ્રેત કૃત્યમ દ્વેપાયનો વિરહ કાતરયાજુહાવ પુત્રેતિ તન્મયતામ તરવો ભેનિન્દુ સર્વભૂતહૃદયં
मुनिमान तोष्मि यम प्रव्रजंतम अनुपैतम। आ प्रेत कल्प है। तो 7 દિવસ સુધી આપણે જે કથાને શ્રવણ કરવાના છે એનો વિશેષ મહિમા આપણે બપોર પછીની કથાને વિરામ કરી દઈ। બપોર પછીની કથા 3:15 વાગે આ કથાનો આરંભ થશે અને વિશેષ જે કાંઈ મહિમા છે કથાનો આપણે બપોર પછીની કથામાં લઈશું અને કથાને વિરામ 2 મિનિટ માટે હરિનામ સંકીર્તન લઈ અને પછી આપણે બધાએ છૂટા પડીએ। हे वल्लभना नाथ भजो राधे गोविंदा। 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 राधे गोविंदा राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा। वल्लभना नाथ भजो राधे गोविंदा। वल्लभना नाथ भजो वल्लभना नाथ भजो राधे गोविंदा। वीराना 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 नाथ भजो राधे गोविंदा। 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 विठल नाथ भजो राधे गोविंदा। गोपीना नाथ भजो राधे गोविंदा। गोपीना नाथ भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा। वल्लभना नाथ भजो 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 राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा। द्वारकाना नाथ भजो राधे गोविंदा। नाथ भजो राधे गोविंदा। द्वारकाना नाथ भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा 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 नाथ भजो राधे गोविंदा। नाथ भजो राधे गोविंदा। नाथ भजो राधे गोविंदा। बोलो भागवत महापुराण की
ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। थोड़ी बार हरिनाम संकीर्तन लई पछी आपणे कथानो दौर आगळ उपर चलावी ए पेला 2 मिनिट माटे ए मथुरा श्रीनाथ जी के गोकुल श्रीनाथ जी मथुरा श्रीनाथ जी गोकुल श्रीनाथ जी मथुरा श्रीनाथ जी गोकुल श्रीनाथ जी मथुरा श्रीनाथ जी गोकुल श्रीनाथ जी यमुना कांठे रासे रमता अलबेला 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 श्रीनाथ जी मथुरा श्रीनाथ मथुरा श्रीनाथ जी गोकुल श्रीनाथ जी श्रीनाथ जी
महापुराण की जय। જ્યારે બપોરે આ કથાને વિરામ કર્યો, શ્રીમદ ભાગવતનો થોડોક મહિમા એ વિશે આપણે થોડીક ચર્ચા બપોરે કરી। કોઈ પણ શ્લોક લખાતો હોય, મંત્ર લખાતો હોય અને દરેક મંત્રના અને શ્લોકના આરંભમાં હોમ શબ્દનો ઉચ્ચાર કરવો પડે। ઓમ શબ્દ લખાય અથવા તો અથ શબ્દ લખે, બંને શબ્દ મંગલકારી છે। આપણા શાસ્ત્રોમાં બંને શબ્દને હોમ શબ્દ હોય કે અથવા તો અથ શબ્દ હોય, એ બંને શબ્દને શાસ્ત્રોએ જેને મંગલકારી ગણ્યો છે, અથવા તો સૃષ્ટિનો જ્યારે આરંભ થયો, આ સૃષ્ટિનું જ્યારે નિર્માણ થયું અને સૃષ્ટિના આરંભમાં બ્રહ્માજીના કંઠમાંથી પહેલો શબ્દ હોમ નીકળ્યો છે, એટલે એ પણ રીતે હોમ શબ્દનો પ્રયોગ થતો હોય। તો શાસ્ત્રોમાં કહ્યું કે કોઈ પણ શ્લોક બોલાય, કોઈ મંત્રનો ઉચ્ચાર થાય ત્યારે પ્રથમ હોમ શબ્દ બોલવો પડે, અને જ્યાં સુધી હોમ શબ્દનો ઉચ્ચાર ન થાય ત્યાં સુધી મંત્ર અધૂરો ગણાય, શ્લોક અધૂરો ગણાય છે અને એનું પૂર્ણ ફળ ન મળે। તો ભાગવતજીમાં ભગવાનના સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું છે। પહેલા આપણે ભગવાનના સ્વરૂપને સમજવું છે। સ્વરૂપ, સામર્થ્ય અને સ્વભાવ, એ ત્રણેય વસ્તુ અનુક્રમે ચિત્ત અને આનંદ એ ભગવાન નારાયણનું સ્વરૂપ છે। તો ભાગવતજીમાં સુતજી મહારાજે પ્રથમ હોમ શબ્દનો ઉચ્ચાર કર્યો। પહેલો જ શબ્દ ભાગવતમાં હોમ જન્માંધસ્ય, અને અંતમાં પણ જ્યારે ભાગવત પૂર્ણ થયું ત્યારે પણ આ શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો। તો સત, ચિત્ત અને આનંદ એ ત્રણેય વસ્તુ જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય એ શું છે? એ ભગવાનનું જ કારણ છે। હવે વિચાર કરો કે જેનાથી જન્મે, જેનાથી બધું જીવે અને જેનામાં અંતે બધું જાય, અને એને ભગવાન નારાયણ કહેવામાં આવ્યો છે। યતમ વા નામાની ભૂતાની જાયંતે જીવમ અભિસવિદ્ય વિદ્યવામ યદમ બ્રહ્મ ઇતિ। ભગવાન નારાયણ જેમનું સર્જન કરે, જેનું પાલન કરે, અને ભગવાનને કોઈ તકલીફ ન લેવી પડે, ભગવાન નારાયણને કોઈ મહેનત ન કરવી પડે અને બધું સર્જન આપોઆપ થઈ જાય, આ શું છે? ભગવાનની લીલા છે। આને નારાયણની લીલા કહેવાય।
આપણે કોઈ વસ્તુનું સર્જન કરવું હોય, કોઈ વસ્તુ બનાવવી છે, તો એ વસ્તુ હોવી જોઈએ અથવા તો એ સાધન હોવા જોઈએ, ત્યારે વસ્તુ બને, પદાર્થ જોઈએ. એમ ભગવાન નારાયણે જ્યારે આ સૃષ્ટિ બનાવી છે, સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું છે, ત્યારે એને કોઈ વસ્તુની કોઈ સાધનની જરૂર ન પડી, આપમેળે બધું થવા લાગે. આ ભગવાનની લીલાનું કારણ છે. એટલે ભગવાને બ્રહ્માંડ બનાવ્યું, સૃષ્ટિ બનાવી, એના દ્વારા ભગવાન નારાયણનો આપણને પરિચય કરાવ્યો છે. હવે એ કહો કે ભગવાનનું કાર્ય શું છે? ભગવાન કોઈ પણ અવતાર લે તો ભગવાનના અવતારનું પ્રયોજન શું હોય? તો એક શબ્દ આવ્યો છે તાપત્રય વિનાશાય. તાપત્રય વિનાશાય. માણસમાં 3 પ્રકારના તાપ હોય: આધિદૈવિક, આધિભૌતિક અને આધ્યાત્મિક. અને એનો નાશ કરવા માટે દુઃખના પણ 3 પ્રકાર છે: આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ. આ દુઃખના 3 પ્રકાર. કોઈ વસ્તુ તૂટી જાય, કોઈ વસ્તુ ભાંગે, અને એ વસ્તુ ભાંગ્યા પછી, વસ્તુ તૂટ્યા પછી આપણને દુઃખ થાય. એ દુઃખને ભાગવતમાં આધિ કહેવામાં આવ્યું છે. દાખલા તરીકે આપણી પાસે પૈસા નથી, સંતતિ નથી, શરીરમાં રોગ થયો છે, અને એ દુઃખને કહેવામાં આવ્યું છે વ્યાધિ. વસ્તુનો અનુભવ, આ વસ્તુ આપણી પાસે છે, આ વસ્તુ નથી, એવો અનુભવ મને અને તમને કોણ કરાવે છે? એ છે આપણું મન. તો ભગવાન નારાયણને આપણું મન અર્પણ કરવાનું કહ્યું છે કે તમારું જે મન છે એ ઈશ્વરમાં લગાવી દો. કારણ કે દુઃખનો અનુભવ એ જ કરાવે છે. કોઈ વસ્તુ આપણને મનથી સારી લાગે તો આપણે રાજી થઈએ, કોઈ વસ્તુ આપણને મનથી પેલું લાગે તો આપણે દુઃખી થઈએ. સુખ અને દુઃખ એનું જે કારણ હોય તો એ વસ્તુ છે મન. तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे. એની વિસ્મૃતિ થઈ જાય, અને વિસ્મૃતિ થાય એટલે છુટકારો થાય. એ વસ્તુથી, દુઃખથી થોડાક આપણે છૂટા પડી જઈએ. એવી પરમ શક્તિ ભગવાન નારાયણને આપણે વંદન કરીએ. તો ભાગવતજીમાં આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિની વ્યાખ્યાઓ કરી. બીજા શ્લોકમાં સુખદેવજી મહારાજને પ્રણામ કર્યા છે. સુતજી મહારાજે જેણે આવું પરમ ભાગવત રાજા પરીક્ષિતને સંભળાયું, એવા સુખદેવને નેમિક્ષણ નામના ક્ષેત્રમાં સુતજી મહારાજ પ્રણામ કરે છે. ઓમ યમ પ્રવ્રજંતમનુપેતમ પ્રેત કૃત્યમ દ્વેપાયનો વિરહતા તરયા જુહાવ પુત્રેતિ તન્મયતા
તરભોભિનેન્દો સર્વભૂતહૃદયં ભુનિમહાનતોસ્મિ। હે સુખમુનિ, આપના ચરણમાં હું પ્રણામ કરું છું। ત્યાર પછી ભાગવતમાં વૃક્ષનો મહિમા, સંત સરોવરનો મહિમા ક્યારે તમે એવું સાંભળ્યું છે કે દરિયો હોય, દરિયો અને દરિયો મોતીડાની માળા પહેરી અને ચોપાટી ઉપર ફરવા નીકળ્યો હોય, ગાય આખો દિવસ જંગલમાં ફરે, આખો દિવસ ચારો ચરે અને આખો દિવસ ગાય જંગલમાં રખડીને જ્યારે ઘરે આવે, એ ગાય જે પોતાનું દૂધ છે એ પોતે નથી પીતી, આપણને આપી દે। સરોવર તરોવર સંત જન ચોથાઈ વર્ષે મેં પરમાર્થ ને કારણે આ તો ચારા ધરિયા દે। તો અહીંયા ત્યાગની વાત કરી સુતજી મહારાજે। આ કથાનો આરંભ ક્યાં થયો? નૈમિષારણ્ય નામના ક્ષેત્રમાં। નૈમિષારણ્ય જેટલા પુરાણોની કથા થઈ એ બધી જ નૈમિષારણ્યમાં થઈ। કોઈ પણ કથાનો આરંભ કરે ને પછી ભાગવત હોય, રામાયણ હોય, શિવ પુરાણ હોય, દેવી ભાગવત હોય, કોઈ પણ પુરાણની કથા થતી હોય તો પ્રથમ એને કહેવું પડે કે નૈમિષારણ્ય નામના ક્ષેત્રમાં એકવાર 88,000 ઋષિઓ ભેગા થયા, ત્યાંથી આ કથાનો પ્રારંભ થાય। તો જે ભૂમિ ઉપર આ કથા ગવાણી છે એનું નામ છે નૈમિષારણ્ય। તો એ નૈમિષારણ્યની થોડીક ભૂમિકા, એનો મહિમા આપણે જાણી લઈએ। આ નૈમિષારણ્ય કેવળ ભૂમિનું નામ નથી। નૈમિષારણ્ય નામ કેમ પડ્યું એની કથા થોડીક પુરાણોમાં છે। કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે કથાનું આયોજન કરીએ તો આપણે સ્થળ એવું શોધવું જોઈએ કે કોઈને તકલીફ ન પડવી જોઈએ, કોઈને વિક્ષેપ ન થવો જોઈએ, કોઈને આપણા વતી કાંઈ તકલીફ ન પડે। એટલે સ્થળની પસંદગી પેલા કરવી પડે। બધા જ દેવતાઓ જ્યારે ભેગા થયા અને બધા દેવતાઓ ભેગા થઈને એવો નિર્ણય કર્યો કે ભાઈ આપણે કથા તો કરવી છે, પણ કઈ જગ્યા ઉપર કરવી, એમ સ્થળ તો હોવું જોઈએ ને। એટલે બ્રહ્માજીને બોલાવ્યા છે। બ્રહ્માને બોલાવીને વાત કરી દેવતાઓએ। બ્રહ્માએ દેવતાઓને કહ્યું, એક કામ કરો દેવતાઓ, મારું જે મનોમય ચક્ર છે અને મારું મનોમય ચક્ર હું છોડું અને એ જે જગ્યાએ સ્થિર થાય એ જગ્યાએ તમે કથાનો આરંભ કરો। બ્રહ્માએ જ્યારે પોતાનું મનોમય ચક્ર છોડ્યું, નિમેષ માત્રમાં આંખને બંધ કરીને ખોલતા જેટલી વાર લાગે એનાથી પણ ઓછા સમયમાં એ ચક્ર એક જગ્યાએ સ્થિર બન્યું। નિમેષ માત્રમાં સ્થિર થયું એટલે સ્થળનું નામ પડ્યું નૈમિષારણ્ય। એક નિમેષ માત્રમાં ચક્ર સ્થિર થયું। એ જગ્યાએ દેવતાઓએ જ્યાં કથાનો આરંભ કર્યો
સુતજી મહારાજ ગાદી ઉપર બેઠા હોય 88,000 ઋષિઓને આ કથા જ્યારે સંભળાવે છે, પણ કથા સંભળાવતા સુતજી એટલું કહ્યું કે આ કથાને સમજવા માટે થોડીક જીવનમાં ગુરુની જરૂર છે, ગુરુ હોવા જોઈએ। વિચાર તો કરો, દત્તાત્રેયજી ઓહો 24 ગુરુઓને જન ધારણ કર્યા। વિચાર આવે જ્યારે સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતને આ કથા સંભળાવતા હતા અને ત્યારે રાજા પરીક્ષિતને એમ થયું એક ગુરુ હશે, ગુરુ કેટલા હોય, પણ જ્યારે સુખદેવજીએ કહ્યું કે 24 ગુરુઓને ધારણ કર્યા છે ત્યારે રાજા પરીક્ષિતને નવાઈ લાગી છે કે 24 ગુરુ। આ કથાને સમજવા માટે જીવનમાં ગુરુની જરૂર છે અને ગુરુને ઓળખવા માટે તમારામાં પાછી દિવ્ય દ્રષ્ટિ હોવી જોઈએ। અને ગુરુ એવા કેવા ગુરુ જોઈએ? સમર્થ ગુરુ। આડી હવળી ગલીઓમાં ચડાવી દે એવા ગુરુ નહીં, સીધો રસ્તો બતાવી દે, બ્રહ્મ સુધી પહોંચવાનો જે રસ્તો છે અને બ્રહ્મ તત્વનો જે અનુભવ કરાવી દે। એટલે ઈશ્વરને પામવા માટે, નારાયણને પામવા માટે જીવનમાં ગુરુની જરૂર છે, બહુ જરૂરી છે। આપણા સાહિત્યકારો પણ ઘણી વાર કહે, ભજનીકો પણ કહે છે કે ગુરુ બીન મીટે ના ભેદ અને ગુરુ બીન સંશય ના ટળે, કે ભલેની વાંચે ચારો વેદ, જેના વગર શંકાનું સમાધાન ન થાય, સંશય ન ટળે। આને સમજવા માટે જીવનમાં ગુરુની જરૂર છે। ગુરુ શબ્દની જો વ્યાખ્યા કરીએ તો ગુ અર્થનો થાય અંધકાર અને રુ શબ્દ એટલે નાશ કરે, અંધકારનો જે નાશ કરે એનું નામ છે ગુરુ। ગુકારમ પ્રથમ વર્ણો मायादि गुण भास्कर ऋकारादित्य ब्रह्मं माया भ्रांति विमोचक गुरु शब्दत्वं यंधकारं स्यात् शब्दं तिरोधकं अंधकार निरोधवात्वं गुरुत्वानभिधीयते। गुरु शब्द में प्रथम अक्षर गु आव्यो એટલે એનો એક અર્થ એ પણ થઈ શકે કે ગુ એટલે ગુણો અને જે તમારામાં ઉત્તમ ગુણોનો ભંડાર લાવી દે એ ગુરુ, અથવા તો તમારી ભ્રાંતિને દૂર કરે એ ગુરુ। કઈ ભ્રાંતિ? માયાની ભ્રાંતિ, માયાની ભ્રમણા, જેનો નાશ કરી દે। અને શાસ્ત્ર સંમત વાત છે કે ગુરુ વગર જ્ઞાની થવાય નહીં, આ શાસ્ત્ર સંમત વાત છે। ગુરુ છે એ શિષ્યને સંસારથી પાર ઉતારી દે, અને શિષ્યની પહેલું લક્ષણ એની ગુરુમાં પૂર્ણ ભાવ। તો અહીંયા ભાગવતમાં શ્રીમદ ભાગવત પુરાણની પછી વ્યાખ્યા કરી, દેવમ ગુરુ ગુરુ સંસ્થાનમ ક્ષેત્ર ક્ષેત્રાદિ સેવિતમ સિદ્ધમ સિદ્ધારિકારસ્ત્વમ શ્રી પૂર્વમ સમુદ્રિયેતમ। ગુરુ
तीर्थस्थान, सिद्ध पुरुष, अधिकार वाली कोई व्यक्ति, એ દરેક જે કાંઈ છે એ દરેક વ્યક્તિની આગળ પહેલા શ્રી શબ્દનો ઉચ્ચાર થાય. એટલે આપણામાં એક પરંપરા છે કે આપણે કોઈ પણ દેવતાઓના નામ લઈ તો પહેલા શ્રી શબ્દનો ઉચ્ચાર કરવો પડે. રામ ખાલી ન બોલીએ પણ શ્રી રામ એમ કહી, કૃષ્ણ નહીં શ્રી કૃષ્ણ, અને એ પ્રયોગ સાચો છે. તો શ્રી વિનાના રામ કે કૃષ્ણ હોય નહીં. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ, ખાલી ગુરુભ્યો નમઃ નથી કહેવાતું. શું કામે દરેકની આગળ શ્રી શબ્દ લગાડ્યો છે? શ્રી ગુરુવે નમઃ, શ્રી ગણેશાય નમઃ. કારણ કે ભાગવત મહાપુરાણ ભગવાનને સ્પર્શતું હોવાથી એની પૂર્વે શ્રી શબ્દ, શ્રી એટલે લક્ષ્મી, લક્ષ્મીનું પણ સ્મરણ થાય એટલે પેલા આગળ શ્રી લગાડવો પડે છે. પછી ભગવાનના શબ્દોની વ્યાખ્યા કરી. ઐશ્વર્યમ, વીર્ય, યશ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. આ 6 જે ભગ છે, અને ભગનો અર્થ થાય છે ભગવાન. બધી વસ્તુ જેમાંથી મળે, સવારે જ મેં વાત કરી કે પુરાણોમાં શ્રેષ્ઠ ભાગવત, જે પાપોને હરી લે એવું ભાગવત. સંહિતા, શાસ્ત્ર અને પુરાણ, આ ભાગવત પુરાણના વખાણ ભાગવત પોતે ન કરી શકે. એટલે અહીંયા પરમહંસમ સંહિતાનામ, શાસ્ત્રોએ અને પુરાણોએ જે ભાગવતના વખાણ કર્યા છે, પોતે પોતાના વખાણ ન કરી શકે, બીજો કરે. એમ અહીંયા ભાગવતના વખાણ શાસ્ત્રોએ અને સંહિતાઓએ કર્યા છે. અને જ્યારે ભાગવતનો એક અધ્યાય પૂર્ણ થાય ત્યારે અંતમાં એને બોલવું પડે, ઇતિ શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણે પારમહંસમ સંહિતાયામ. અહીંયા બ્રહ્મ સંહિતા, મંત્ર ભાગ, મૂળ વેદ, અહીંયા બ્રહ્મ શબ્દનો ઉચ્ચાર કર્યો. બ્રાહ્મણ, બ્રાહ્મણ એટલે કોઈ જ્ઞાતિની વાત નથી કરતો હું, પણ બ્રાહ્મણ એટલે જે એના 3 વિભાગ, વિદ્યા, વિધિ, આરણ્યક, ઉપનિષદ, આ બધા કર્મના માર્ગ છે. અને સુતજી મહારાજ 88,000 ઋષિઓને આ કથા સંભળાવવા તૈયાર થયા. કારણ કે એક ખાસ ખ્યાલ રાખજો કે જીવનમાં ગુરુ કરો, જોઈ વિચારી અને ગુરુ કરવા જોઈએ. જો હસલો બંગલો હોય ને, હસલો ને બગલો રંગે રૂપે એક જ હોય, પણ બગલો જ્યારે આમ તો ઊંડા પાણીમાં બહુ જાય જ ને, શીસરા પાણીમાં રહે. અને ક્યારેક તમે જોજો કે શીસરા પાણીમાં બગલો ઊભો હોય, એક પગ ઉપર તમને એમ લાગે કે કોઈ તપસ્વી બેઠો હોય એવું લાગે આમ પાણીમાં. એટલે એમાં મોહ ન પામવું, કારણ કે એ તપ નથી કરતો, એ શિકારની શોધમાં બેઠો છે. એમ એવા બગલા આ સમાજમાં
ઘણા હોય, એટલે એમાં બહુ મોહ ન પામતા જોઈ વિચારી અને ગુરુ કરવા. सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम भक्त धैर्यं यस्यं कृष्ण संतोष हेतुकं सत्यं परम धीमहि. पुराणना प्रारंभમાં અંતમાં સત્યમ પરમ ધીમહિ. શ્રીમદ ભાગવત ભક્તિના પ્રવાહને વધારનારું છે અને શ્રીમદ ભાગવત પરમાત્માને પ્રસન્ન કરનારું છે. અહીંયા કાલ વ્યાલ મુખાગ્નિ હેતવે શ્રીમદ ભાગવતમ શાસ્ત્રમ કલો કિરણ ભાષિતમ. ભગવાનની કથા સાંભળતા હોઈએ પણ એ કથા મહોત્સવ બની જાય. જીવનને સમજાવનારી અને મૃત્યુને સુધારનારી મંગલમયી કથા એટલે શ્રીમદ ભાગવત. શાસ્ત્રોમાં એવું લખ્યું છે કે જ્યારે પ્રાણ આ શરીર છોડીને જાય ત્યારે માણસને એક સાથે હજારો વિષી દંશ મારે એટલી વેદના થાય છે. આ શરીરમાંથી પ્રાણ જ્યારે નીકળે અને એક સાથે હજારો વિષી દંશ મારી ગયા હોય એટલી વેદના થાય, એનો અનુભવ કરાવે. જેમાં તું રે એ શરીર પણ તારું નથી અને છતાં પણ તું શું કામ અભિમાન કરે છે? માણસનો જન્મ થાય ત્યારે પણ ખૂબ દુઃખ પડે.
અને એટલે જ રાજા પરીક્ષિતને સુખદેવજીએ કહ્યું કે રાજન, જ્યારે તારો જન્મ થયો અને જન્મતા વેત જે દુઃખ થયું ને, અને એ દુઃખ તું ભૂલી ગયો એ જ સારું છે. નિતરાનો ત્રાસ ઘણો થાય અને મૃત્યુના દુઃખમાંથી છૂટવા માટેનો જો કોઈ ઉપાય હોય તો એ છે ભાગવત. મૃત્યુ છે ને, ભાગવત મૃત્યુથી તમને બચાવી ન શકે. તમારો જે સમય આવ્યો છે, તમારે જવાનું જે છે એ તો જવાનું જ છે. એવું નથી કે ભાગવત વાંચી લઈને એમાંથી આપણે બચી જાય, એવું નથી. પણ મૃત્યુને કેમ સુધારવું? મૃત્યુને ભાગવત મરતા શીખવાડે છે. એટલે તમારું મૃત્યુ પણ મહોત્સવ બની જાય. સુખદેવજી રાજા પરીક્ષિતને એટલું કીધું તો, પરીક્ષિત તને એમ નથી ને કે હું તને કથા સંભળાવું છું અને તું મૃત્યુથી બચી જાય, એવું કઈ છે નહીં હો. હું તને કથા સંભળાવું, પણ એક શરત, મૃત્યુને આવકારો આપવાની તારી તૈયારી છે? હું તને મૃત્યુથી ન બચાવી શકું, પણ રાજન, મૃત્યુનો જે ત્રાસ છે એનાથી હું જરૂર બચાવી શકું. એને એટલે જ ભગવાનની પાસે હર વખત માગવાનું કહ્યું છે. જ્યારે જ્યારે સમય મળે ત્યારે એટલું જરૂર માગજો કે ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ, પ્રભુજી એવું માનું છું. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ, પ્રભુજી એવું માગું રે. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ, પ્રભુજી એવું માગું છું. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ, પ્રભુજી એવું માગું છું. અને મરણ છે ને, મરણ એ તો ભગવાનની સાથેનું મિલન છે. રહે જન્મ જન્મ તારું સાથ, પ્રભુજી એવું માગું છું. રહે જન્મ જન્મ તારો સાથ, પ્રભુજી એવું માગું છું. ભક્તિ કરતા મારા પ્રાણ, પ્રભુજી એવું માગું છું. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ, પ્રભુજી એવું માગું છું. મારી આશા નિરાશા કરશો નહીં, મારી આશા નિરાશા કરશો નહીં. મારી આશા એ નિરાશા કરશો નહીં, મારી આશા નિરાશા કરશો નહીં. વિચાર તો કરો, જન્માંતરના પુણ્ય ભેગા થાય નહીં, એક જન્મના નહીં, જન્માંતરના જ્યારે પુણ્ય ભેગા થાય ત્યારે કથા કરાવવાનો, કથા સાંભળવાનો આપણને એક લાવો મળે હો. જન્માંતરના પુણ્ય ભેગા થાય ત્યારે રહે જન્મ
जन्म तारो साथ प्रभुजी है અને બીજી વસ્તુ પુરુષાર્થથી આ વસ્તુ ન મળે. કોઈ એમ કહે કે હું પુરુષાર્થ કરી અને આ કરાવ્યું, પણ એમનું નથી થતું. પુરુષાર્થ કરો તો આ વસ્તુ નથી મળતી. ભક્તિ કરતા મારા પ્રાણ પ્રભુજી એવો ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ પ્રભુજી એવો પ્રભુજી એવો हरि कृपा जाही पर होई पाहु देही मार्ग सोई. ભગવાનની કથા કરવી, કરાવવી અને સાંભળવી એ ભગવાનની કૃપા વગર ન મળે. પૈસો ગમે એટલો હોય, સંપત્તિ તમારી પાસે ગમે એટલી હોય, ભાગવત કરવી એ તો દૂરની વાત છે. ભાગવત કથા કરવી છે એવો વિચાર આવવો ને એ પણ બહુ અઘરું છે. વિચાર ન આવે, આ વસ્તુ પુરુષાર્થથી ન મળે. જન્માંતરના પુણ્ય હોય, ભગવાનની કાંઈ કૃપા હોય ત્યારે આ વસ્તુ મળે છે. ભગવાનની જેની ઉપર કૃપા ન હોય ને એ આ માર્ગમાં ડગલું ન મૂકે. આ વસ્તુ ભાગ્યમાં હોય તો મળે. રામચરિત્ર માનસમાં ખુદ તુલસીદાસે કહ્યું છે, અતિ હરિ કૃપા જાહી પર હોઈ પાવ દેહી માર્ગ સોઈ. અને આમાં મેં કીધું ને ભાગ્યમાં હોય તો કથા સાંભળે. અને ઘણા તો ધોખો કરતા હોય, અમારે ક્યાં કંકોત્રી આવી છે. અરે ભાઈ, કંકોત્રી ના ધોખા કરશો. તારા આંગણામાં જે ગંગા નીકળી છે, ડૂબકી મારવાનું તને જે મળ્યું છે, ડૂબકી મારી લે ભાઈ, ધોખા કરીમાં. ભગવાનની કૃપા ન હોય એટલા બને. આપણે ઘણી જગ્યાએ કથામાં જઈને ઘણી વખત આપણે સાંભળ્યું છે, ઘણા લોકો કહેતા હોય કે ભાઈ અમે 7 દિવસ કથાના પૂરા થઈ ગયા પણ અમને ટાઈમ જ ન મળ્યો, અમને સાંભળવાનો સમય જ ન મળ્યો. શું કામ નથી મળ્યો? કારણ કે તમારા ઉપર ભગવાનની કૃપા નથી, તમારા ભાગ્યમાં આ વસ્તુ લખી નથી. એટલે કથામાં બેસવું એ અઘરું છે. એક શબ્દ ભાગવતનો કાનમાં પડી જાય ને, વિચાર તો કરો આનો કરંટ કેવડો છે. નહીતર એક જગ્યાએ ભાગવત કથા થતી હતી અને જે ગરધણીએ કથા બેહાડી હતી, પહેલો દિવસ અને પોથી યાત્રા, આજે આપણે પહેલો દિવસ છે, પોથી યાત્રા હાલતી હતી. અને બન્યું એવું કે પોથી યાત્રા ચાલુ, પોથી યાત્રામાં કોઈ ફટાકડો પડ્યો. હજી તો અહીં મંડપમાંથી વ્યાસપીઠેથી કોઈએ ફટાકડો ફોડ્યો, હજી તો આમ ચોરે જવાની વાત. ફટાકડો ફૂટ્યો ને
તે ગરદણી જે હતો એને કાનમાં એવી ધાક બેહી ગઈ. હાથની કથા પૂરી થઈ ગઈ. બોલો. પણ હાથમાં દી જયારે પાછી વ્યાસપીઠ હતી પોથી ઉપાડી અને પાછું જયારે મંડપમાં ફટાક્યો પડ્યો તો પાછી ધાક ખુલી ગઈ. હાથ દી ઉદી કથા નો સાંભળી શીખો. જેને બેહાડી એના ભાગમાં નથી. જો કે અહીં તો કોઈ વાંધો જ નથી નવા ગામમાં. અહીં તો બધા ફાફડા કાઢવાના છે. આ બધું પી જાય એવા બધા છે. જો ભાગવતના રસને ઓગાળી જાય એવા છે. ગામ તો આ તો ભક્તિ રસથી ભરપૂર છે ભાઈ. નવા ગામ મરને ऐसे सब जग डरा मेरो मन आनंद कब मर हो कब भेंट हो पुरन परमानंद जन्मांतरिम भवे पुण्यम तदा भागवतम लभेत यथा देवगणा सुक्वनत्वं सर्व कार्य कुशलम सुरा. સુતજી કહે છે કે ભાગવત મુક્તિનું કારણ છે અને બંધનનું કોઈ કારણ હોય તો એ છે મન. એટલે પુરુષાર્થથી આ વસ્તુ ન મળે. હજારો જન્મના પુણ્ય ભેગા થાય ત્યારે આ કથા સાંભળવાનો લાભ મળે. પછી ભાગવતમાં શ્રોતા અને વક્તાઓના લક્ષણો દીધા છે. વક્તા વિરક્ત હોવો જોઈએ. વક્તા એટલે વાંચનાર ને સાંભળનાર, શ્રોતા એટલે સાંભળનાર. દ્રષ્ટાંત કુશળ હોવો જોઈએ. શ્રોતાના લક્ષણો શ્રોતાએ ભાવથી કથાનું શ્રવણ કરવું, શ્રદ્ધાથી. આ તમારું પહેલું લક્ષણ છે સાંભળનારાઓ માટે. પછી કથામાં ગયા હોય સવારે વાત કરી એમ તર્ક વિતર્ક નહીં કરવાના. શ્રદ્ધાથી કથાનું શ્રવણ. અને તમારે માટે તો કેટલી છૂટ દીધી છે શ્રોતાઓ. એ સાંભળનારાઓ તમને કહું છું, તમારા માટે કેટલી છૂટ છે ભાગવતમાં. જે કાંઈ બંધનો છે એ અમને અહીં બેઠા છે લાગુ પડતા હોય, પણ તમે તો છૂટમાં છો. તમને કોઈ બંધન નથી. બધું વક્તાને વાંચનારને બધું લાગુ પડે. અગર કથા પૂરી થઈને બહાર નીકળ્યા ને એટલે કોઈ પૂછ્યું કે તમે કથા યાદ રાખી કે શું, કથા ક્યાં પહોંચી? એટલે પેલા સાંભળનાર એમ કીધું ભાઈ આપણે યાદ રાખવાનું ન હોય. ભાઈ 2 મિનિટ રાખી દે. હું કહું ને 2 મિનિટ. થોડું ગરમ થઈ જાય ને થોડું ઠંડુ, 2 ભાગ મારીએ. બરોબર. હવે એટલે સાંભળનારા એટલું કીધું કે એ આપણે કાંઈ કરવાનું ન હોય. આપણે તો એને લઈ આવીએ અને વ્યવસ્થા કરી દઈએ, અને રહેવાની વ્યવસ્થા કરી દઈએ, ઉતારાની વ્યવસ્થા કરી દઈએ. એ કે સગવડતા આપણે કરી દઈએ. બધું આપણે કરવાનું, યાદે આપણે રાખવું. એ વાંચનારને ખબર હોય ક્યાં પહોંચાડવું, ક્યાંથી પાછો ઉપાડ કરવો હોય. એને હોય બધું. જેટલા ફાયદા છે એ તમારે માટે છે. એ છોકરા જો આ બેઠા છે ને એટલે એક તો અહીંયા પગ આડા હળવા ક્યાંય કરી ન હોય. બરોબર. જો આમ ને બે હું પડે પલોઠી વાળી. તમારા માટે છૂટ છે.
બેહતાનો ભાવે પગ લાંબા કરીને બેહી શકો, તમારા માટે છૂટ છે. અને અહીંયા અમે એ રીતે બેસીએ છો એ વ્યાસપીઠની મર્યાદા નથી. પછી બીજો તમને ફાયદો કહું કે આપણને કથામાં ફાવે તો પછી થોડી વાર બેસીએ, ફરી થાકી જાય તો ઘડીક બહાર જઈને આંટો મારી આવી, વળી પાછા આવીને ગોઠવાઈ જાય. એ તમારા માટે છૂટ છે, અમારે એ ન થાય. અહીંથી વારે ઘડી જતા રહે. બીજું તમારા માટે, તમને જો ત્યાં ઠંડુ આવશે, ચા પાણી આવશે, આવી સલાહો કર્યા કરશે ઠંડુ પાહે, અમારે તો ઈ બંધ છે, કાંઈ લેવાય નહીં. તમારા માટે છૂટ. અને બીજી વાત એ કે કદાચ આપણને કથામાં કંટાળો આવે, જોકે ભગવાનની કથામાં કંટાળો હોય જ નહીં, પણ ઘણા એવા જ્ઞાની પુરુષો હોય અને એમ થાય કંટાળો આવે છે અને નીંદર જેવું આવતું હોય અને એમ થાય કે અડધી કલાક ટેકાવી જવું છે, આટલા થાંભલા છે ને એકાદો સારો થાંભલો પકડીને ટેકણ દઈ અને અડધી કલાક સુઈ જાવ, તમને કોણ ઉઠાડે ભાઈ? એ કે ધ્યાનથી સાંભળે છે. અમારે તો એ ન થાય. અહીં બેઠા બેઠા નિંદર કરીએ એ આની મર્યાદા નથી. જેટલા બંધનો છે એ બધા વક્તાઓ માટે છે, જેટલી છૂટ છે તમારા શ્રોતાઓના માટે છૂટ છે. પણ એક વસ્તુ ભાગવત ભારતીય છે કે જ્યાં સુધી કથા સાંભળો ત્યાં સુધી શ્રદ્ધાથી કથાનું શ્રવણ કરો. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા.